देखा देले आ सुंदर समय प्रभु प्रदान कर प्रभु धन्यवाद दिए आ प्रभु धन्यवाद दिए जे गत दिन मानक आम आवश्यकता प्रभु जुगेले आम सुस्थ सबल रखिले आम सुरक्षा प्रदान कर प्रत्येक विषय तत्व नहीं ध्यान नहीं संभाई आम प्रतिपालक पिता परमेश्वर ये पर्यंत आम पढ़िया तेणु प्रभु विशेष विशेष धन्यवाद दिए आज जिते प्रभु आम को सुंदर सुजोग देते जीवित रखिंट दिन देते समय प्रदान कर आसतु ये प्रतिपालक ईश्वर गौरव प्रशंसा करवा कारण महान परमेश्वर आम प्रेम करती आम मैंने उपासना सत्य और आत्मार करवा परमेश्वर को संतोष ए समय मध्य मु अनुरोध करे मैंने प्रथम गीत संहिता तार 36 आज मैंने 21 ठारू 26 पद पर्यंत अध्ययन करवा परमेश्वर गौरव करवा प्रत्येक सप्ताह भाई आज प्रथम लाइन पढ़ी आपण मैंने द्वितीय लाइन पढ़े एपरी मिलित भाव में आम मैंने परमेश्वर वाक्य को अध्ययन कर परमेश्वर गौरव गीत संहिता 36 तार 21 ठारू 26 पद पर्यंत आउ सेमानक देश अधिकार देले से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी निज दास इस्राएल अधिकार निमंते देले से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी आंभ मानक दिन वर्षा समय आंभ मानक स्मरण कले से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी पुणी आंभ मानक विपक्ष गण ठारू आंभ मानक उद्धार करी अछंती से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी सबु प्राणी की आहार दियंती से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी स्वर्गर परमेश्वर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी प्रभु ए पठित वाक्य श्रवण प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु एवं ए पवित्र अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पान वर्तमान आम आज उपासना को परमेश्वर हस्तर आम समर्पित करवा आज प्रति कार्य प्रार्थना हो वाक्य हो साक्ष्य हो मेमोरी वर्स हो वर्शिप हो बाइबल अध्ययन हो जेकोसी विषय आज हो केवल परमेश्वर को उद्देश्य हो तेणुक विशेषकर आम प्रार्थना करवा मु अनुरोध करे आम मान गहन मीना सिस्टर अच्छा अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना पढ़े मिसेस मीना दीदी मत कौन कहले कि आरंभ प्रार्थना करंतु हाँ ठीक अच्छे कर आसंता मान समस्त चक्षु बंद करवा महान परमेश्वर महान ईश्वर करुणाकारी जीशु पवित्रकारी जीशु ए समय पर्यंत पिता तुम्हें आम मानकर भार नेल आम मानकर जत्न नेल जेपरी राति जाक दिन जाक नहीं समय पर्यंत तुम्हें आम मानकर सहवर्ती हेल बंचाई रखिल परिवार सहित मंडली सहित एकत्रित होगा धन्यवाद गौरव कर महिमा प्रशंसा करे आराधना करे वंदना करे राजा मानकर राजा देव मानकर देवक मात्र जीवित परमेश्वर पिता आज मीटिंग आरंभ शेष पर्यंत मुझे तुम हस्तर समर्पण करुच्ची मीटिंग प्रत्येक वातावरण प्रत्येक विषय को तुम हस्तर दूची पिता प्रभु आरंभ शेष पर्यंत तुम सहवर्ती सब महिमा तुम्हें पाओ हे दयालु जीशु दया कर पिता तुम दया कर आशीर्वाद कर प्रत्येक तुम्हें भार नियति निमित्त धन्यवाद दिए विशेष कर मु प्रार्थना करुच्ची हे दयालु जीशु तुम दया कर आशीर्वाद कर जेते समस्ते महिला मीटिंग रे उपस्थित अच्छा समस्त को तुम समर्पण करुच्ची समस्त को तुम आशीर्वाद कर दया कर आशीर्वाद कर सब महिमा तुम्हें पाओ सब गौरव तुम्हें पाओ वर्तमान आम वर्शिप निकट को जीवु वर्शिप रे तुम्हें प्रभु महिमान्वित हो वाक्य दी तुम्हें कथा कह से निमित्त धन्यवाद दिए महिमा करे गौरव करे प्रशंसा करे सब गौरव महिमा तुम समर्पण करुच्ची बापा गौरव प्रशंसा सब तुम्हें पाओ बोली मैं धन्यवाद दिए जो मैंने आसी ना से अंतर चालना प्रेरणा दियो से जपरी आसवे स्थान रे प्रभु एकत्रित होपरी प्रार्थना रे लगी रही तुम्हें से अनुग्रह कर से आशीर्वाद कर सब महिमा तुम्हें पाओ सब गौरव तुम्हें पाओ सब गौरव महिमा तुम समर्पण कर
आज आरंभ प्रार्थना तुम हस्त समर्पण तुम दास दासी मान को तुम हस्त समर्पण करे आसुथवा नाजरतीय प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुची आमेन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मीना सिस्टर। आरंभ प्रार्थना से प्रत्येक निमंते परमेश्वर समस्त विनती परमेश्वर निकट रखी विशेष कर प्रार्थना जो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आम प्रार्थना शुणी प्रभु आपको बहुल भाव आशीर्वाद कर धन्यवाद। वर्तमान आम मैंने प्रभुंर गौरव प्रशंसा करवा कारण आम मान परमेश्वर महान परमेश्वर गौरव प्रशंसा पाइबा योग्य अटंती पिता परमेश्वर आम मान पर्यंत समस्त किसी कर गीत माध्यम प्रभुंर गौरव करवा विशेष कर हृदय सहित आनंदर सहित धन्यवाद सहित गौरव प्रशंसा कर बर्तमान आम मान गहन अच्छा सिस्टर सिस्टर को आह्वान करे मिसेस सरिता जेना सिस्टर आगे को आसवे वार्षिक आम मान प्रत्येक ईश्वर निकट कराए समय हूँ आप मिसेस सरिता जेना। प्रभु को महान आमर धन्यवाद हो। प्रभु मते सुंदर सुजोग देइछंती तथा टुनु दीदी को मध्य मो धन्यवाद दिए यही सुंदर सुजोग निमंते। आ जूम रे उपस्थित थिबा समस्त माँ मानक मोर प्रेमपूर्ण नमस्कार जनाए। आसंतु आम मैंने डेरी न करी वर्शिप मध्य को जीवा आ प्रभुंकर प्रशंसा निमंते मु गोटे हिंदी गीत गाइबी। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे क्या दीवानी कहे हमें परवाह नहीं है जमाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे करके बातें वो दिल को दुखाते रहे। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे करके बातें वो दिल को दुखाते रहे। तेरा सुन के कलाम पीला दिल को हरा अब फिक्र नहीं किसी पाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई मुरझाए कली फिर से खिल गई। तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई मुरझाए कली फिर से खिल गई। अब दूंगी गवाही में खुल के तेरे ना जरूरत है कुछ भी छुपाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। मैं दीवानी तेरी नासरी हो गई इन प्यारी सी बातों में यूं खो गई। मैं दीवानी तेरी नासरी हो गई इन प्यारी सी बातों में यूं खो गई। चाहे जाए जमाना मुझे छोड़कर नहीं फिक्री किसी की भी जाने की। कोई पागल कहे
क्या दीवाने कहे हमें परवाह नहीं है जमाने की। जब से तू मिल गया है मसीना से रे, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीना से रे, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवाने कहे हमें परवाह नहीं है जमाने की। जब से तू मिल गया है मसीना से रे, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। ସଦାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ଆମର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ ଆମେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମସ୍ଥାନ ପାଇଅଛୁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଜୀବରାତ୍ର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଆସୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା। सुबह शाम सुबह शाम मैं भजूं तेरा नाम। सुबह शाम मैं भजूं तेरा नाम प्रभु जी। सुबह शाम मैं भजूं तेरा नाम। तू है सृजनहारा सबका पालनहारा। तू है सृजनहारा सबका पालनहारा। सुबह शाम सुबह शाम मैं भजूं तेरा नाम प्रभु जी। सुबह शाम मैं भजूं तेरा नाम। नई ज्योति मन में भर दो, नया मार्ग दिखला। नई रीत आत्मा देकर नया बोल सिखला। नई शक्ति हमें देकर नया जीवन दे दो। नई शक्ति हमें देकर नया जीवन दे दो। जीवन दे दो सुबह शाम सुबह शाम मैं भजूं तेरा नाम प्रभु जी। सुबह शाम मैं भजूं तेरा नाम। शांति दाता ज्ञान दाता तू ही सत्य पवित्र आत्मा। कर में स्तुति आराधना करूं अर्पण तन मन धन। तू ही मेरा अंतर्यामी प्रभु है महान। तू ही मेरा अंतर्यामी प्रभु है महान। प्रभु है महान। सुबह शाम सुबह शाम मैं भजूं तेरा नाम प्रभु जी। सुबह शाम मैं भजूं तेरा नाम।
तू है सिरजनहारा, सबका पालनहारा। तू है सिरजनहारा, सबका पालनहारा। सुबह शाम, सुबह शाम मैं भजूं तेरा नाम। प्रभु जी सुबह शाम मैं भजूं तेरा नाम। सुबह शाम मैं भजूं तेरा नाम। Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ ଏବଂ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଯଦି ବା ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ବା ନୈରାଶ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇବା। ଆସୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା। যদি কেবে হয়ে মনিরাশ করিলে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি পাইছি সান্ত্বনা শেষ। যদি কেবে হয়ে মনিরাশ করিলে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি পাইছি সান্ত্বনা শেষ। সম্মুখে বসিয়ান পর্বত, সম্মুখে বসিয়ান পর্বত, প্রভু যে মোর সদা জাগ্রত, প্রভু যে মোর সদা জাগ্রত। যদি কেবে হুয়ে মনিরাশ দিলে দৃষ্টি পেয়েছি সান্ত্বনা শেষ। যদি কেবে হয়ে মনিরাশ করিলে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি পাইছি সান্ত্বনা শেষ। রক্ষা কর্তা সে মোর ছায়া দক্ষিণ পার্শ্বর, সাহায্য করন্তি মতে বঢ়াই ସେ ହାତ। ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା ସିଏ ମୋର ଛାୟା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱଦ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମତେ ବଢ଼ାଇ ସେ ହାତ। ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ ସେ ମୋର ରକ୍ଷକ। যদি কেবে হয়ে মনিরাশ করিলে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি পাইছি সান্ত্বনা শেষ। যদি কেবে হয়ে মনিরাশ করিলে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি পাইছি সান্ত্বনা শেষ। প্রভু মোর রক্ষা কর্তা, মোর আত্মার বিবর্তা, দিবস রাত্রিরে
ହୋଇ ବିଭୀତ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା, ମୋର ଆତ୍ମାର ବିଭର୍ତ୍ତା। ଦିବସ ରାତ୍ରିରେ କେବେ ନ ହୋଇ ବିଭୀତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର କରିବେନି ମତେ ଆଘାତ। ଯଦି କେବେ ହୁଏ ମୁଁ ନିରାଶ, କରିଲେ ହୃଦୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଶେଷ। ସମ୍ମୁଖୀ ବସିଆନ ପର୍ବତ, ସମ୍ମୁଖୀ ବସିଆନ ପର୍ବତ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୋର ସଦା ଜାଗ୍ରତ। ଯଦି କେବେ ହୁଏ ମୁଁ ନିରାଶ, କରିଲେ ହୃଦୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଶେଷ। ଯଦି କେବେ ହୁଏ ମୁଁ ନିରାଶ, କରିଲେ ହୃଦୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଶେଷ। ପାଇଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଶେଷ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ମହାନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଗୌରବ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ତୁମରି ୱାର୍ସିପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଅଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ସେବାରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ବି ଯୋଡ଼ି ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଅ ଲୁଚାଅ ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଚାଳିକା ଭଉଣୀ, ପୁଣି ଆଜିର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ। ଆଉ ଅତି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମମାନଙ୍କର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଶେ ପାଶେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଥିଲା, ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ। ଆଉ ଏଇ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଜାଣିବା ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ ମିସେସ୍ ଆରତୀ ଲିମା ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ମିସେସ୍ ଆରତୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଓକେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଡାକି ଆଣିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପୁଣି ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ
ଗୀତ ସଂହିତା 138 ପର୍ବ ମୁଁ ପାଠ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣ। ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ମୁଁ ଆପଣାର ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ଦେବଗଣ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖରେ ତୁମ୍ଭର ଭଜନା କରିବି। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ସକାଶେ ତୁମ୍ଭ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ମହତ୍ କରିଅଛ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦିନ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ବଳ ଦେଇ ସାହସିକ କଲ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜା ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ବିଷୟ ଗାନ କରିବେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ମହତ୍। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ହେ ନୀଚ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଗର୍ବିଙ୍କି ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ମୁଁ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ହେଁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ସଜୀବ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣର କୋପ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୋତେ ତ୍ରାଣ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ମୋତେ ପୁଣି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମୋତେ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେମୋରି ଭେଦ। ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିବାର ସମୟ। ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। সমস্তকে মোর খ্রিস্টপ্রেমে নমস্কার। যাহারা তোমাকে জানে তুমি তাহাদের প্রতি তোমার দয়া ও সরল চিত্তদের প্রতি তোমার ধর্মশীলতা চিরস্থায়ী করো। গীতসংগীতা 36-10 পদ। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ মাই। ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ, ତେଣୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ହେଁ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। ହିତୋପଦେଶ 22:6। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବହୁ ବାକ୍ୟରେ ଅଧର୍ମର ଅଭାବ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଯିଏ ଆପଣା ଅଷ୍ଟାଧରକୁ ଦମନ କରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ହିତୋପଦେଶ 10 ପର୍ବର 19 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏସ୍ତର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଣୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଶୟ ରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ ହେଁ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ତୁମର ପାଞ୍ଚଣ ଓ ତୁମର ବାଡ଼ି ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 23:4 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ। ହଁ ଦିଦି, ମୁଁ କହିବି। କୁହନ୍ତୁ। ଜହନ 3:16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ସେ ଆପଣା ଆଦିତ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। 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 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଅନ୍ତତଃ ପଦ
परमेश्वर मनोनीत कले आपण मानकु कहबा पई आ तांकरी पवित्र वाक्य को आपण माने भितर प्रकाश करछंती उच्चारण करछंती अन्य मानकु मध्ये सेति माध्यमरु शिक्षा देइतिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपण मानकु बहुल भाବରେ आशीर्वाद करंतु आगामी दिन मानकर मध्ये ए प्रकार व्यवहार करी प्रभु निजे गौरव पांतु थैंक यू सो मच वर्तमान रही क्विज बाइबल प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को आग को परिचालना करेंगे से समय मध्य आह्वान करे गहण अच्छा प्रिय सिस्टर मिसेस सुशीला आग को आसवे आम प्रश्न उत्तर मध्यम दे परमेश्वर वाक्य को शिक्षा प्रदान करेंगे ये समय हूँ आप मिसेस सुशीला Praise the Lord. Thank you so much. उपस्थित प्रत्येकଙ୍କୁ ମୋର praise the Lord and ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯାହା ହଉଛି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 32 ଅଧ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 32 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ କରିବି ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହା ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ ଚାଟ ବକ୍ସରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ କି ବା ଉତ୍ତର ବି ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ମୁଁ ଯାହାକି ସେୟାର କରୁଛି ପୁଣି ତାହା ରିଡ୍ କରିବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ କାହିଁକି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲେ ଏହାର କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 32 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି କାରଣ ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲେ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଲୋକ ଆମ୍ଭକୁ ପଥ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରି ଆଣିଥିଲେ ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ତ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥର ଅଗ୍ରଗାମୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହାରଣକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ତ କଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଦେଖାଗଲା ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ ଦେଖାଗଲା କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ଓକେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢୁଛି ହାରଣଙ୍କୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସୁନା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ବା ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାରଣ କିଏ କହିବେ ବୋଲେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବି ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର କର୍ଣ୍ଣରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ କାଢି ଆଣିବା ନିଜ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳରେ ଏକ ବାଛୁରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ବାଛୁରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହାରଣକୁ କହିଥିଲେ ହାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିକି ଦେଇଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ପଥର ପଟାଳିରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଲେଖି ମୂଷାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପୃଷ୍ଠା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡିକ କେତେ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଉଭୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଲିଖିତ ଥିଲା 2 ପ୍ରସ୍ତର ପଟ ଘେନି ଆପଣ ଅଙ୍ଗୁଳରେ ଲିଖିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲିଖିତ 2 ପ୍ରସ୍ତରରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ତ କେତେ ପୃଷ୍ଠା ହେଇପାରେ ଉଭୟ 1 page 2 page 3 page how many pages 2 page ହେଇପାରେ 2 ପ୍ରସ୍ତର ପଟ
2 ପୃଷ୍ଠା 2 ଧନ୍ୟବାଦ। ପେଜ ହେଇପାରେ। କି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସିନାଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋସା ଏବଂ ଜିହୋସିଓ ତଳେ ଥିବା ଶିବିରରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ଜିହୋସିଓ କଣ ଘଟୁଛି ବୋଲି ଭାବିଲେ? କିଏ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବି। Anybody? ଜିହୋସିଓ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଛାଉଣିରୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋସା କହିଲେ ଏହା ଏକ ଗୀତର ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହାରଣ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ? ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ବଢିଆ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋସା ସିନାଇ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀକୁ କଣ କଲେ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରି ତାହାକୁ ମାନେ ପେଶିରେ ଧୂଳିସାତ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଧୂଳିକୁ ଜଳରେ ମିଳାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋସା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଲେ? ଲେବିୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ଲେବିୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀ ପର୍ବର ପରଦିନ ମୋସା ସିନାଇ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ କାହିଁକି? କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ। ହଁ। ପାପର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ। ସିନାଇ ପର୍ବତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋସା ଲେବୀୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେହି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତ ଲେବୀୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମୋସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜ ନିଜ ଭାତୃ ପୁତ୍ର ଆଉ ମିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଛାଉଣିର ଏ ପାରରୁ ସେ ପାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ଜଙ୍ଘରେ ଖଡକ ବହନ ଧାରଣ କରି କହିବାକୁ କହିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର କୃତିବାସୀଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପୁତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 35 ପଦ, 32 ଅଧ୍ୟାୟର 35 ପଦ। 35। ହଁ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, ଯେହେତୁ ହାରଣ ନିର୍ମିତ ବାଛୁରୀ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 33 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଉ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ତାହା ହଉଛି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 32 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆମେ ଭିଡିଓ ଆକାରରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ଶୁଭୁଛି? When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him." Take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters are wearing and bring them to me. So all the people took off their earrings and brought them to Aaron.
he took what they handed him and made it into an idol, cast in the shape of a calf, fashioning it with a tool. Then they said, These are your gods, O Israel, who brought you up out of Egypt. When Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, Tomorrow there will be a festival to the Lord. So the next day the people rose early and sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings. Afterward they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Then the Lord said to Moses, Go down, because your people whom you brought up out of Egypt have become corrupt. They have been quick to turn away from what I commanded them, and have made themselves an idol, cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it, and have said, These are your gods, O Israel, who brought you up out of Egypt. I have seen these people, and they are a stiff-necked people. Now leave me alone, so that my anger may burn against them, and that I may destroy them. Then I will make you into a great nation. But Moses sought the favor of the Lord his God. O Lord, why should your anger burn against your people whom you brought out of Egypt with great power and a mighty hand? Why should the Egyptians say, It was with evil intent that he brought them out, to kill them in the mountains and to wipe them off the face of the earth? Turn from your fierce anger, relent, and do not bring disaster on your people. Remember your servants, Abraham, Isaac, and Israel, to whom you swore by your own self, I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and I will give your descendants all this land I promised them, and it will be their inheritance forever. Then the Lord relented and did not bring on his people the disaster he had threatened. Moses turned and went down the mountain with the 2 tablets of the testimony in his hands. They were inscribed on both sides, front and back. The tablets were the work of God. The writing was the writing of God, engraved on the tablets. When Joshua heard the noise of the people shouting, he said to Moses, There is the sound of war in the camp. It is not the sound of victory. It is not the sound of defeat. It is the sound of singing that I hear. When Moses approached the camp and saw the calf and the dancing, his anger burned, and he threw the tablets out of his hands, breaking them to pieces at the foot of the mountain. And he took the calf they had made and burned it in the fire. Then he ground it to powder, scattered it on the water, and made the Israelites drink it. He said to Aaron, What did these people do to you that you led them into such great sin? Do not be angry, my lord. You know how prone these people are to evil. They said to me, Make us gods who will go before us. As for this fellow Moses who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him. So I told them, Whoever has any gold jewelry, take it off. Then they gave me the gold, and I threw it into the fire, and out came this calf. Moses saw that the people were running wild, and that Aaron had let them get out of control, and so become a laughingstock to their enemies. So he stood at the entrance to the camp and said, Whoever is for the Lord, come to me. And all the Levites rallied to him. Then he said to them, This is what the Lord, the God of Israel, says. Each man strap a sword to his side. Go back and forth through the camp from one end to the other, each killing his brother and friend and neighbor. The Levites did as Moses commanded, and that day about 3,000 of the people died. Then Moses said, You have been set apart to the Lord today, for you were against your own sons and brothers, and he has blessed you this day. The next day Moses said to the people, You have committed a great sin. But now I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin. So Moses went back to the Lord and said, Oh, what a great sin these people have committed. They have made themselves gods of gold. But now, please forgive their sin. But if not, then blot me out of the book you have written.
The Lord replied to Moses, Whoever has sinned against me, I will blot out of my book. Now go, lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I will punish them for their sin. And the Lord struck the people with a plague because of what they did with the calf Aaron had made. ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସମୟ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଯାହା ହେବ, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 33 ଅଧ୍ୟାୟ, ତାହା ବି ପଢି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଭର ଟୁ ୟୁ ବିନ୍ଦୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ କଲେ ଏବଂ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ବା ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଶୁଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା, ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିମୋନିର ସମୟ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ दिए। महान परमेश्वर जो मनुष्य ମାନଙ୍କୁ ଆଖିର ସାଥିରେ ପଢ଼େଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆଜି ଆମେ ସମୟ ପାଇଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଆଉ ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ବି ମନେ କରୁ, କୃତଜ୍ଞ ବି ନିଜେ ନିଜକୁ ହେଇଯାଉ। ଏହିପରି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପାଠ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଧିକ ବା ଅଳ୍ପ କରିନାହୁଁ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କରୁ। ଏଇ ଦିନ ଏ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବାରୁ ଏହା ଗୋଟେ ପାଠ, ଏଇ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ମିସେସ୍ ଲିମା ଆଣ୍ଟି, କୁମୁଦିନୀ ଆଣ୍ଟି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର ମିସେସ୍ କୁମୁଦିନୀ ଲିମା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମ ଦେଶର ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ପାଷ୍ଟର ବା ମିଶନାରୀ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଳିତ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କରି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଠାଇ ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ହଉ ବଡ ହଉ ଆଉ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଶତ୍ରୁର କବଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହିଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ପିଙ୍କି ସାହୁ
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓମେନ୍ ଫେଲୋସିପ୍ରେ ଆଜି ତାର ବାର୍ଥଡେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇବେ। ଏଇ 3 ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇବେ। ଏଇ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ପ୍ରିୟଦାସୀ ମୋତେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅନୁରୋଧ କରି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜିର ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, କ୍ଷମା ଚାହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସିଲୁ, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରେୟର କରିବି, କ୍ଷମା ମୁଁ ଚାହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତୁମେ ସର୍ବ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇଁ। ତୁମେ ସପ୍ତାହ ସାରା ପରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ এই ଜୁମ୍ ମିଟିଂକୁ ପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ତୁମ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଅଛ। ବିଶେଷ କରି ଟୁନୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତାର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ, ତାର ଯୋଜନା ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ, ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ। ତୁମ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିବେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି, ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି। এই ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାରକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସାହୁ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯଦି ବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମାତ୍ର ତୁମକୁ ଭୟ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମିଟିଂକୁ ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ତାର ବାର୍ଥଡେ ନିମନ୍ତେ। ତାର କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣୁନୁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଜଗତକୁ ପଠାଇଛ, ଯେତେ ବର୍ଷ ଜଗତରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିଅଛ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜିର ବାର୍ଥଡେ ପୂରଣରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ସେ ଅତିବାହିତ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ରୋଗ ସଙ୍କଟ କି ବ୍ୟାଧି ଫାନ୍ଦ ଅନେକ ଅଭାବ ପ୍ରଭୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ଦିନଠାରୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବହି ଆଣିଛ। ଆଜି ଅନେକ ବର୍ଷ ତୁମେ ପୂରଣ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ବର୍ଷ ପୂରଣର ଦିନ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବୟସର ସୀମା ବଢ଼ାଅ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତର ସହାୟ ହୁଅ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ତାର ସମସ୍ତ ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଆହୁରି ଆହୁରି ବର୍ଷମାନ ଦେଖି ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ତାର ପରିବାର ଯେବେ ଗଠନ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ହସ୍ତ ରଖି ଯେଣେ ଗଲେ ତେଣେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାନ କର। ତୁମେ ଯେପରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ଆଣିଛ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାର ସହାୟ ହୋଇ ବହି ନିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ବୃଦ୍ଧା କି ସୁସ୍ଥ କି ଅସୁସ୍ଥ ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଭାବରେ ଅନାଟନରେ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତାରେ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଜିକା ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ କି ଅଳ୍ପ ବୟସ କି ବୃଦ୍ଧା କି ମଧ୍ୟସ୍ଥି କିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଏପରି ଶରୀରର ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବିଶେଷ କରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳକ ପାଳିକା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ସେବା କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ତୁମେ ଦେଇଛ, ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁ କରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ଗମନ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମଣ୍ଡଳୀର ବୋଝ ବହନ କରୁ କରୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉ ନେଉ ପ୍ରଭୁ ପଲର ଦତ୍ପ ନେଉ ନେଉ ପ୍ରଭୁ ବାପା ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଦେଉ ତୁମଠାରେ ବଳବାନ ହେବେ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ବାନ୍ଧିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବଳରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ବଳ ଦେଇ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ
ପୃଥିବୀରେ ଆଶ୍ରିତ ତୁମ ଲୋକମାନେ ତୁମ ସେବାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱଦେହରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ, ବଳ, ଶକ୍ତି ଦିଅ ବାପା। ଯେପରି ମଶାଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହସ ଦେଲ, ବଳ ଦେଲ, ଶକ୍ତି ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ସେଦିନ ଝିଅଙ୍କୁ ଯେପରି ବଳ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଦେଶକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଏହିପରି ବଳ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋ, ସାହସ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜିର ସେବା ଉପାସନା ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ରଖ। ତୁମ ଦାସୀ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ଆମମାନେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଡିଭାଇସରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଭଉଣୀ କି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥିରତା ଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହରେ ବସିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ତୁମ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କରୁଛୁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନ ହେଉ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ତୁମର ଗୌରବ ପାଇଁ ହେଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତୁମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗୋଟାଏ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗଣରେ ଅଛି ମାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସୁନୁ ମାଇଁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମନରେ ସେ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏ ସମୟ হচ্ছে ଆପଣ প্রথমটা কি বললে? ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଉ ଯୋଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ବାକ୍ୟ ଦେବେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ প্রথমটা শুনতে পারলি নাই। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀକୁ ରଖିବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଣି ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ବାକ୍ୟ ପୁଣି ବାକ୍ୟ କହିବା ଦାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ জুমে উপস্থিত সমস্ত মা ভৌণীকে মোর খ্রিস্টভাবে নমস্কার। আসন্তে প্রার্থনা করিবা। ধন্যবাদ 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 প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু আজ এই সুন্দর দিনের জন্য প্রভু। আমরা যতজন প্রভু উপস্থিত হয়েছি প্রভু, তুমি আমাদেরকে সকলকে আশীর্বাদ করে প্রভু। আমরা পাপী নগণ্য প্রভু, তবু প্রভু তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে চলেছো প্রভু, তুমি আমাদেরকে সুরক্ষা করে আনিছো প্রভু, তার জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। আজ সে ভৌণী প্রভু যে বাক্য দেব প্রভু, তাকে তুমি লুকাও ঝুঁকাও প্রভু, তোমার তার মুখ শিক্ষিত না, তোমার মুখ শিক্ষিত বাক্য যেন সে পরিচালনা করতে পারে প্রভু, এবং সেই বাক্য শুনে প্রভু আমাদের জীবনে আমরা লাঘু করি পারি প্রভু। ধন্যবাদ প্রভু, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো এবং তার বাক্য আমাদের জীবনে পরিপূর্ণ করো প্রভু। সঙ্গে থাকো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো প্রভু। এই প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই প্রভু, আমেন। আমেন। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଠାରେ ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ବାକ୍ୟ ଯଦି ନଥିଲେ ଆମେ ଠିକ ଭୁଲର ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଯଦି ନଥିଲେ ଆମେ ନିରାଶ, ହତାଶ, ଅଶାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ନଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୁଅ, କି ଆମକୁ ପଥ ଦେଖେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆକୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ହଉ, ଆନନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଜାଣୁ ଦିଦିଙ୍କୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇକି ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ ରଖେ। ଆଉ କେତେଥର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ମିସେସ୍ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ପ୍ରଧାନ ଦିଦି ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନେବେ। ଏଇ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦିଦି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଉ ଟୁନୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ସିଏ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ।
ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପର ଯୋଉ କମିଟି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆଉ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଓମେନ୍ ଫେଲୋସିପଟା ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଆଉ କ'ଣ ବାଇବେଲ କୁଇଜ୍, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି। ଆଉ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପରିବାର। ଆଉ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୂମିକା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଗୋଟେ ନାରୀର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଏଇ ପରିବାର କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କହିଛୁ, ପାଇଛୁ। ଯେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, କାଉଣ୍ଟ ୟୋର ବ୍ଲେସିଂସ୍ and name them one by one and it will surprise you what the Lord hath done for you। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଗଣିବା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତେ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି 100ଟା ମଙ୍ଗଳ ଦାନରୁ ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବା 2ଟା ଉଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମତେ ଏମିତି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ଆଜି ଏତେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏମିତି କରିନି କି ସେମିତି କରିନି କି କେତେ କଥା ଆମେ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଛରେ ଯୋଉ ଏତେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମେ ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ନଥାଉ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନଥାଉ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, କହିଥାଉ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ। ଆଉ ଏଇ ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଆଉ ଏ ପରିବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଦାନ। ତାହେଲେ ପରିବାର କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ? ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗଠନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଖୋଜିଥାଉ। ସେମାନଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ଦେଖିଥାଉ, ତାଙ୍କର ଉଭୟ ପରିବାରର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ୱେ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଇନକମର ସୋର୍ସ ଆମେ କେତେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏଇ ସବୁକୁ ଆମେ ଦେଖିକି କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଗୋଟେ ବିବାହ ଆମେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଆଉ ଏ ପରିବାର ଗଠନ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ, ବିବାହ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ପରିବାର ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାପିଲି ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ନା ପିତା ମାତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପରିବାର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଗଠନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ପରିବାର ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥାନ୍ତି କିଏ, ସେ ନା ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କ'ଣ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପରିଗଣିତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥାଏ, ଆଉ ସେ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅଧପତନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିବାରର ଅଧପତନ ର କାରଣ କ'ଣ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମର କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛି, ନାରୀ ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ମାନେ ସେ ତାର ବାପ ଘରେ ଯେମିତି ସେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିକି ନେଲା, ତାହେଲେ ତାର ଶାଶୁଘର ପାଇଁ ବି ଭଲ, ଆଉ ତାର ବାପା ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପରିବାର ଗଠନ କରିବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ନା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଟା କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁ, IAS ଅଫିସର ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯୋଉ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୋଉ ମନମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ତାହା ହିଁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗୋଟେ ପରିବାରର କଣ ହେଇଥାଏ ଅଧପତନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ଯାହାକି ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ପରିବାରର କଣ ହେଇଥାଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ସେଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ଦେହଟା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ଅବାଧ୍ୟତା ଠାରୁ। ଆଉ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହବ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହବ, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଠିକ ନଥାଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ କଣ କରିଦେଇଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ କଣ କରିଥାଏ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପରେ ପଡିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅକୃତଜ୍ଞତାର ଗୁଣ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମେ ଏତେ ପାଇଥାଉ, କାଉଣ୍ଟ ୟୋର ବ୍ଲେସିଂସ୍। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଗଣିବା ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ବଚସା ଆମେ କରିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅକୃତଜ୍ଞତା ଗୁଣ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦବା। ଆଉ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇନଥାଉ। ଆଉ ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମକୁ କଣ କରିଥାଏ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଦିନ ସାରା ସେ ଘରେ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସବୁ କିଛି କରିଥାଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟେ ରନ୍ଧା ବଢାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଲୁଗା ସଫା କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଇପର କାମ କରିବା, ଘରେ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ଏତେ କରିକି ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ବି ଯତ୍ନ ନେବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ସବୁଥରେ ନେଲେ ବି ଆଉ ସେ କିଛି ଚାହିଁନଥାଏ। ଆଉ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ଚାହିଁଥାଏ କି ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତା, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି କେହି କୃତଜ୍ଞତା ଦେଖେଇ ନଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ହଁ ଏଟା ତ ତମର କାମ, ଏଟା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ କରିବ। ଏଇ ଅକୃତଜ୍ଞତା ଟା ହଉଛି କଣ ଥାଏ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଗୋଟେ ନିରାଶ ହତାଶ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ଘରର ଯୋଉମାନେ ତାର ବଡ ଥିବେ କି ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଖୁସିରେ ତାକୁ କହିବା କଥା ତମେ ଏତେ ଗୁଡିଏ କାମ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କଣ କାମ କରିବାକୁ ପଳାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ବି ଯେତେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବାର ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ହିଜ ୱାଇଫ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାନେ ଏତେ ଗୁଡିଏ କାମ ସେ ସୁପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅକୃତଜ୍ଞତା ଆଉ ସେଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅସନ୍ତୋଷ ଅତୃପ୍ତ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତନମୁଖୀ କରାଇଥାଏ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅତୃପ୍ତ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟଜନକ ଗୁଣ ଯୋଉ ଥାଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଆଉ ପରିବାରର ଆୟ ଯେତିକି ସେ ଅନୁସାରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ପିତା ଯେ ଗୃହକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୃହକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସାଧ୍ୟ ଗୃହକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ମନେକର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗହଣା କି ଶାଢୀ ଆଣନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀର ସେଟା ପସନ୍ଦ ହେଇନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତମେ ଏତେ କମ ଦାମର ଶାଢୀ ଆଣିଲ, ଏମିତିଟା ଆଣିଲ, ସେମିତିଟା ଆଣିଲ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁଛି, ଇଏ କରୁଛି ସିଏ କରୁଛି, ଅତୃପ୍ତ। କେବେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିବ କି ନାଇଁ ଏଟା କିଛି ତରକାରୀ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଲୁଣ କମ ହେଇଯାଇଛି, ଲୁଣ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ରାଗ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ଅତୃପ୍ତ, ଅସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପରିବାର କଣ ହେଇଥାଏ ପତନ ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ସେଇଠୁ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଦରକାର ଆମକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ କରିକି କଣ କରିବାର ଅଛି, ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଏଇ ସବୁ ହବା ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ପରିବାରର ପତନ ହେଇଥାଏ।
ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କକୁ କଣ କରିଥାଏ ଛିନ୍ନ କରିଥାଏ। এই ଗର୍ବ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର କଣ ନା ବଡ ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କୋଉଥିପାଇଁ ଗର୍ବ କରିଥାଏ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘର ହୁଏ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ତଥାପି କାହିଁକି ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅର ବିବାହ ଆମେ ଗାର୍ଡିଆନ ହିସାବରେ ଠିକ କରୁ, ଆମେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିଥାଉ, ସେମାନଙ୍କର ଘରର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦେଖିଥାଉ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଇନକମର ସୋର୍ସ ଦେଖିଥାଉ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଝିଅକୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ, ଝିଅ ଆମର ସେ ଘରେ ଚଳିପାରିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଏ ଆଉ ସେଠି କଣ ହୁଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବିବାହର ଠିକ କରୁ, ଆମେ 100% ପରଫେକ୍ଟ ଆମେ ପାଇପାରିବାନି। ଯଦି ପୁଅ ଭଲ ଅଛି ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିବ, ଆଉ ଯଦି ପୁଅ ଭଲ ଏଜୁକେଟେଡ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସିଆଡେ କଣ କରୁଥିବ ମଦ ପିଉଥିବ, ଆଉ ବାପା ମା ଭଲ ଥିଲେ ପୁଅ ଭଲ ନଥିବ, ମାନେ କୋଉଟା 100% ଆମେ ପାଇପାରିବାନି। ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଥିବ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଣ କରୁଥିବ ସଂସ୍କାର ସେ ଜାଣିନଥିବ। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 100% ପରଫେକ୍ଟ ପୁଅ ଝିଅକୁ ପାଇପାରିବାନି। ଆଉ ହୁଏତ ପୁଅର ଇନକମ୍ କମ୍ ଥିବ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ପୁଅ ଭଲ ଥିବ ଯଦିଓ ସେ କଳା ଥିବ, ଆଉ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ ସୁନ୍ଦର। ମନୁଷ୍ୟର ଟଙ୍କା, ମନୁଷ୍ୟ ଗର୍ବ କଣ ପାଇଁ କରେ? ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା ଘର ଦ୍ୱାର ବିଲ୍ଡିଂ ଏସବୁ ପାଇଁ। ଝିଅ ଯଦି ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଘରେ ରହିକି ଆସିଥିବ, ଶାଶୁ ଘର ଯଦି ବିଲ୍ଡିଂ ନଥିବ, କଥାରେ କହିବ ସେ କଣ ନା ମୋ ବାପ ଘରେ ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି ସେମିତି ଥିଲି, ମୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ଏତେ ଭଲ ଗହଣା ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ କରେ ନା ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ କଣ କରିଥାଏ ଛିନ୍ନ ସେ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆମର ପରିବାର କଣ ହେଇଥାଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୁଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ପରିବାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହବ, ପରିବାର କଣ ହେଇଥାଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ନା ବୃଥା ଗପ, ଅସାର ଗପ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ କଣ ହେଇଥାଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ୱାର୍କିଂ ଲେଡି ତ ସେମାନେ ତ ଘରକୁ ପଳେଇବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଗର୍ବ ଯୋଉ, ଆଉ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହୁଏ ସେ କଣ କହିବ ସ୍ୱାମୀକୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କମଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇନକମ କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଡରିବି, ମୋ ପଇସାରେ ମୁଁ କରୁଛି, ତମ ପଇସାର ଆୟୋଜନ ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ବିବାଦ ଏଇଠାରୁ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ? ଗର୍ବ, ନମ୍ରତାର ଅଭାବ ସେଠି ଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ବୃଥା ଗପ, ଅସାର ଗପ, ଯୋଉଟା କି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ତ ଟିକେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଗଲା ମାନେ ତ ସେମାନେ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି ମୋବାଇଲ, ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ସେମାନେ ଗପିବେ ମାନେ ସେ ଗପର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବ। ଆ ନାରେ ତା ନାରେ ଏସବୁ ସେ କଣ କରୁଥିବେ ଅସାର ଗପ, ଯୋଉଟା କି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆଉ କଣ ତା ବଦଳରେ ଗପିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ସେଠି ସେମାନେ ଦିପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତେ, କି ବାଇବେଲର ଦିପଦ କହିଥାନ୍ତେ, କିଛି ଅସୁବିଧା କାହାର ଅଛି ଆଉ ସେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୁଆଡେ ଯାଇ ନା ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବା, କିଛି ଶିଖିପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଜୁମ୍ ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦେଲି ପରେ ଅନେକ ଗୁଡେ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ହଉଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେ ଗୁଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ମୁଁ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, ତମାନେ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କର ଘରେ ବସିକି, ଆଉ କୁଆଡେ ତ ଯିବାକୁ ପଡିବନି ଘରେ। କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେନି। ଏବେ କାହାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଦେଖ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଯାଅ, ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ସେ ଫୋନରେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିବ। ଏଇ ସବୁ କଣ ଅସାର ଗପ ଆଉ ବୃଥା ଆଲୋଚନା, ଆଉ ସେଇଟା କଣ କରେ ଆମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆଉ ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କାହାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଲେ ମାନେ ଏତେ ଆଲୋଚନା ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ।
ଆଉ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସେମିତି କହିବା, ଯଦି ଚାରିଆଡେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା ସେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହା କଣ ହବ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା, ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଫୋନରେ ଗପୁଥିବ ଘର କାମ ସିଆଡେ ସେମିତି ପଡୁଥିବ। ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ବିରକ୍ତ ହେବେ, ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହେବେ, ଯୋଉଟା କି ପରିବାରରେ କଣ ହଉଥିବେ, ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ କଣ ନା, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଉ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆଉ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଆସେ, ଆଉ ସବୁକୁ କଣ କରେ ନା, ସବୁ ଗୋଟେ ପରିବାରର ପବିତ୍ରତାକୁ ସେ କଣ କରେ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କେବଳ ପରିବାର ନୁହେଁ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପକ୍ଷପାତିତା, ଆଉ ପକ୍ଷପାତିତାଟା କଣ ହୁଏ ନା, ସେଟା କଣ ହେଲା ନା, ଶତ୍ରୁତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଆଉ ପକ୍ଷପାତିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଟେ ଭଲରେ ଦେଖିବି, ଆକୁ ଟିକେ ନ୍यूନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ପକ୍ଷପାତିକା, ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବି, ଝିଅକୁ କମ ଭଲ ପାଇବି, କାରଣ ପୁଅ ଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାକିରି କରିବ, ବୋହୂ ଆଣିବ। ଆଉ ଝିଅ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହବ, ବିବାହ ବେଳେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ପକ୍ଷପାତିତା ରହିଥାଏ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ପରିବାର କଣ ହେଇଯାଏ, ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଶତ୍ରୁ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ। କେବଳ ମୁଁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ପରିବାର ନାହିଁ, ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଲେଟିଭ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେ ପାର ସମ୍ଭବ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ସବୁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା, କାରଣ ଯୋଗୁ ପରିବାର ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ପରିବାର ନଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 24 ପଦରେ, 24, 25, 26। ଏଣୁ ଯେ କେହି ମୋହର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେ ପାଳନ କରେ, ସେ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଦୃଶ ହେବ। ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢି ଆସିଲା, ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା, ସେହି ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପଥର ଉପରେ ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। ଆଉ ଯେ କେହି ମୋହର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ବାଲୁକା ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସଦୃଶ ହେବ। ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢି ଆସିଲା, ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା ଓ ସେହି ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡିଗଲା, ପୁଣି ତାହାର ପତନ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୃହ ଗଠିତ ହେଇଥିଲେ ସେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ, ଆଉ ବାଲି ଉପରେ ଗୃହ ଗଠିତ ହେଇଥିଲେ ତାହା କିପରି ଟିକିଏ ଝଡ ଆସିଲେ କିପରି ତାର ଅଧପତନ ହୁଏ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଯାଇଛି, ବାଲୁକା ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକର ସଦୃଶ। ଆଉ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢି ଆସିଲା, ବତାସ ବହିଲା, ସେଇ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା। ଏଠି ଯୋଉ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢି ଆସିଲା, ବତାସ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ କଣ ନା, ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଝଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝଉଛୁ। ଯୋଉଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଲି, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଅକୃତଜ୍ଞତା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଝଡ ବତାସ ତୁଲ୍ୟ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ପରିବାରକୁ, ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଲି ଉପରେ ଦେଖୁଛୁ, ବତାସ ଝଡ ବତାସ ହେଲା, ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ସେ ଗୃହ କଣ ହେଇଗଲା, ପଡିଗଲା, ଆଉ ପୁଣି ତାର ପତନ କଣ ହେଲା ନା, ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ପରିବାର ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପତନ ଘଟୁଛି, ତାର ପରିମାଣ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହଉଛି, ଆମମାନେ କଣ କରୁଛୁ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ହେଲା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବାର, ବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୂମିକା, ବା ଗୋଟେ ପରିବାର କିପରି ଗୋଟେ ପରିବାରର ପତନ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବାରର ଗଠନରେ ମାର ଭୂମିକା ହଉଛି ନା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଭାବେ ବାପାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟିକା ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳିକା ଭାବରେ ସେ କଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ହିତୋପଦେଶ 31:10,
ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପାଇପାରେ, ମୁକ୍ତ ଠାରୁ ହିଁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ପଢିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ତାଠାରେ ନିର୍ଭର କରେ, ପୁଣି ତାହାର ଲାଭର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନ ଯାଏ ସ୍ୱାମୀର କ୍ଷତି ନ କରି ମଙ୍ଗଳ କରେ। ସେ ମେଷ ଲୋମ ମସିନା ଖୋଜି ସନ୍ତୋଷରେ ଆପଣା ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରେ। ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ତୁଲ୍ୟ, ସେ ଦୂରରୁ ଆପଣା ଆହାର ଆଣେ, ମଧ୍ୟ ସେ ରାତ୍ରି ଥାଉ ଥାଉ ଉଠେ ଓ ଆପଣା ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାସୀଗଣ ନିରୂପିତ କର୍ମ ଦିଏ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଷୟ ବୁଝି ତାହା କିଣେ। ସେ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଫଳ ଦେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ରୋପଣ କରେ। ସେ ବଳରେ ଆପଣା ଅଣ୍ଟା ବାନ୍ଧେ ଓ ଆପଣା ବାହୁ ବଳବାନ କରେ। ଆପଣା ବ୍ୟାପାର ସେ ଲାଭଜନକ, ଏହା ସେ ବୁଝଇ। ପୁଣି ରାତ୍ରି କାଳରେ ତାହାର ପ୍ରଦୀପ ନିଭିଯାଏ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ, ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପାଇପାରେ, ମୁକ୍ତ ଠାରୁ ତାହାର ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମାନେ ଏଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ନଥାଏ। ସେ କୃତଜ୍ଞତା ତା ମନରେ ଥାଏ। ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଦାମର ଶାଢୀ ଦିଅ, କି ଲୁଣ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, କି ତାକୁ ଭଲ ଗହଣା ନ ଦିଅ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେଥିରେ କିଛି ଅଭିମାନ ନଥାଏ, କି ତାର ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନଥାଏ। ପରିବାର କେମିତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଚଳିବ, ସେ ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଉଠିକି ଆଉ ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ତାର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବାଣ୍ଟେ, ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଣ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମେଷଲୋମ ମସିନା ଖୋଜି ସନ୍ତୋଷରେ ଆପଣା ହସ୍ତକର୍ମ କରେ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରେ ସେ କଣ ପାଇଁ, 2 ପଇସା ଆସିବ, ତାର ପରିବାର କିଭଳି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଚଳିପାରିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଚେଷ୍ଟା ସେ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଚେଷ୍ଟା ସେ କରିଥାଏ। ଆଉ ପରିବାରରେ ମା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସହାୟିକା, ମୁଖ୍ୟ ସହାୟିକା, ପରିଚାଳିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ମା ର ଭୂମିକା ହଉଛି କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୋର ସାକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ମୁଁ ସେଟା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଯେ ସେ ଏକାଧାରରେ ଗୋଟେ ମା ହେଇପାରେ, କାହାର ଭଉଣୀ ହେଇପାରେ, କାହାର ପିଇସି, କାହାର ମାଉସୀ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମା ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାରର ମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମା କଣ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ଧୋବିର କାମ ଗୋଟେ କରିଥାଏ, ଲୁଗା ସଫା କରେ, ଗୋଟେ ସୁଇପର ର କାମ କରିଥାଏ, ସବୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଠାରୁ ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ, ଗୋଟେ କୁକ୍ ର କାମ କରିଥାଏ, ରନ୍ଧା ବଢା ସେ ସବୁ କରିଥାଏ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ସେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ କଣ କରିଥାଏ, ଯତ୍ନ ସବୁ ନେଇଥାଏ। ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସବୁ କରିଥାଉ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ଆମେ କରିଥାଉ ପରିବାର, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ ହବା କଥା। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ସେ କଣ କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ସକାଳୁ କାମ ହେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଥିରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମୟ ଖୋଜି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ। ମୋ ପରିବାରର ସ୍ୱାମୀ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢାପଢି ଆଉ ଯାବତୀୟ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିବ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରିଥାଏ। ଆଉ ମା ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାରର ଜନ୍ମଦାୟିନୀ। ଆଉ ମା କଣ କରିଥାଏ, ପରିବାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥାପନ କରି, ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିବାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ମା ହଉଛି ପରିବାରର ସନ୍ତତିକୁ ଆଉ ସେ କଣ କରିଥାଏ, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେ କଣ କରିଥାଏ, କଢେଇ ନେଇଥାଏ ବା ସେମାନଙ୍କର ଗଠନକାରୀ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାଦାତ୍ରୀ ହଉଛି ମା। ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପରେ ସିନା ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାଦାତ୍ରୀ ହଉଛି ମା। ଆଉ ମା ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖେଇଥାଏ ସବୁ କିଛି, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଶିଖେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମା ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଆଉ ସେ ମା ଠାରୁ ହିଁ ପିଲା ସବୁ ଗୁଣ ସେ କଣ କରିଥାଏ, ଶିଖିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମା ଶିଖେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କରିବୁ। କେତେକ ପରିବାରରେ କହିଥିଲେ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। କେତେକ ପରିବାରରେ କହିଥାନ୍ତେ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କହିବୁ। ଏଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ଆଉ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆଚରଣ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ପରିବାରରେ ସେମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରି ନଥାନ୍ତି।
ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମା ହଉଛି ପରିବାରର ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷାକାରୀ। ବଡମାନେ ଆସିଲେ କେମିତି ବଡମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କି ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବ, ଏସବୁ କଣ ନା ମା ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଦେଇଥାଏ। ମା ପରିବାରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣର ବୋଝ ବହନକାରୀ। ଆଉ ମା ହଉଛି ପରିବାରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣର ବୋଝ ବହନକାରୀ। ବାପା ସିନା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସ୍ୱଳ୍ପ ଇନକମ କରିକି ସେତିକି ଆୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ହେଇଥାଏ ମା ଉପରେ। ଗୋଟେ ବୋଝ ଥାଏ। ମନେକର ଗୋଟେ ପରିବାରର ଆୟ ଅନୁସାରେ ସେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯେତିକି, ଆଉ ସେତିକି ଇନକମ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଆଉ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲିଟର ତେଲ ଆଣୁଛନ୍ତି ମାସିକିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ଆଉ ସେତିକି ତେଲକୁ ଗୋଟେ ମାସରେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଏଇ ସବୁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଣ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ମା ହାତରେ। ଆଉ ଯାହାକୁ କି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳିକା ଭାବରେ କଣ କରାଯାଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମା କଣ କରିଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହସ ସେ ଦେଇଥାଏ। ସାହସ ଦେଏନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସ୍ତବ ବିଷୟକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ବେଳକୁ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମା କୋଳ ଛାଡି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ବଡ ଭୟଭୀତ ହେଇଥାନ୍ତି। ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ କିଛି ସେମାନେ କରିବେନି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢେଇବେ, ଏମିତି ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ହତାଶ ନିରାଶ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପିଲା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ମା ମାନେ ଏନକରେଜ କରିଥାନ୍ତି କି ତୁ ତାକୁ ପାଠ ପଢେ, ଆହୁରି ପଢେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରଭୁ ତତେ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ନ ହଉଥିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁ କଣ କରିବୁ, ଭଲ ଭାବରେ ତୁ ଲେଖିପାରିବୁ। ଆଉ ସେମାନେ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପଛକୁ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପିଲା କେମିତି ଭଲ କରିବ, ସାହସୀ ହବ, ଆଗକୁ ବଢିବ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସାହସ କହୁ ବା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ଦବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମା କରିଥାଏ। ଆଉ କଣ କରିଥାଏ ନା ମାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ମା ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ କଣ କରିଥାଏ ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା କଣ କରିଥାଏ, ପରିବାରରେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମା କଣ କରିଥାଏ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସମ୍ଭବ ସେ କରିଥାଏ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଯେତେ ଗୁଡେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣୁ ଏଇ ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। କି ନିଜର ପିଲା କେମିତି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବ, କେମିତି ପଢିବ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କେମିତି ଭଲ ହେବ, ଚାକିରି ଗୋଟେ ମା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ତୋଳି ଧରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହିମା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ମା ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବେ ନା ମା କଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେମିତି ନିୟମିତ ଯଦି ଠିକ ଟାଇମରେ କରୁଥିବେ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବସିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ପଢିବା ଆଗରୁ ମା କହିବେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପଢିବ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁ ମାଗେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷା ଯିବା ଆଗରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବା ଆଗରୁ କହିବେ କି ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଖାଇବା ଆଗରୁ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି କଣ କରିବୁ ଖାଇବୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା ଶିଖାଏ, ଆଉ ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବଢିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ଉଜ୍ଜଳ କରିଥାଏ। କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ମାଙ୍କର କଣ ନା ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମାଙ୍କର ସମର୍ପିତ ଜୀବନ
गोटे मार समर्पित जीवन कौन देखिबा माँ कौन समर्पित जीवन कहले मु तो यह बुझुची जे माँ कौन करिथाए जेतले खाइबा को बसंती रंधा बड़ प्रथमे समस्त को से खाइबा को दियंती बाढ़ी दियंती आ शेष रे से कौन करती खाती से कम पड़ू कि बेसी पड़ू से सेटा को खाती आ किछि अभियोग करंतीनी आउ जेतेबेले पर्वपर्वाणी हुए समस्त नुआ भाव ड्रेस हुए तांको पई हेले भल कथा नहेले गोटे अल्प मूल्यर शाढ़ी फाड़ी हेले भी चलिबो आ सेथिमे तांकर कोनोसी अभियोग नै माने समर्पित अन्य को निजे माने निजर आवश्यकता पूर्ण नहेले मध्य अन्य मुखरे से कौन करिथाए ना खुशी देखिया पई चाहिथांती आ सेटा हला गोटे बड़ कथा अन्य को जदी आमे खुशी दे पारलु आ सेटा हला सबटु बड़ कथा आ सबटु आशीर्वाद 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 हेइथाए आ मांकर चरित्र द्वारा पिला माने कौन करिथांती विशेष भाव रे प्रभावित हेइथांती आ मांकर उत्तम आचरण कौन करिथाए पिला मान उत्तम आचरण पिला मानक उपरे तार प्रभाव पड़ी थाए तापरे मांकर गोटे विशेष गुण जोटा रही ना कौन ना से अलसुआ नुहंती कर्मवीर हेइथांती अर्थात से माने सकाळु उठी थांती आ सकाळ उठिबा माने केते जण तो अछंती से माने सकाळ उठिबेनी आ जो माने आ से माने सोईकी रहिथिबे आ से आ जोटा कि प्राय देखियो स्कूल सकाळ सकाळ कैंटीन गडा खोलिथिबो आ सेठी पिला मान को बापा माने खोउथिबे आ टिफिन भर्ती करथिबे हाँ दिने अधेला आले गोटे दिन एंते पचारिबारु कौन हैला से माने कहले कौन ना से सोईचंती परा एपर्यंत उठी नाई आ जदी मु कहिबी घरे कौन हबो ना अशांति काहे कि अशांति हबो आ सेति में मु पिला को होटल ले खोई दउची टिफिन मध्य देई दउची काहे कि एटा भी गोटे प्रकार एडजस्टमेंट आ जो स्त्री माने अलसुआ हेले कौन हबो सब सर्वनाशर मूल कारण आ समस्त सेटा कहूनी माने केतेक जण थांती आ पिला माने आ माँ जदि विश्वस्तता थिबो विश्वस्त जीवन काटुथबो पिला माने मध्य विश्वस्ततार जीवन काटुथिबे आ घरे चलिबा को किछि कम माने पैसा अंटुनी कहि कि से जदि अन्य ठरो उद्धार आनिबे आ सुझिबेनी आ एटा भी कोन गोटे चोरी रे गोटे गला ना तमे मागिला आवश्यकता अनुसार पैसा तमे सुझिलनी आ सेति पई विश्वस्तता जो विश्वस्तता गोटे रहिबार अछि जोटा ई विश्वस्तता जीवन आ कौन करिवे माँ को ठारू से माने कौन करिवे से शिखिबे से माने आ माँ जदि माँ जदि घरर जिनस पत्रर मूल्य रक्षा करे तेबे पिला माने मध्य चेतनार ज्ञान पाती आ घरे जाबतीय जिनस थाए से सब किए करे माँ एका करे घर झड़ा झड़ी जिनसर जत्न नबा ए सब जिनस पिला माने माँ ठारू हेला शिखि थांती माने तांकर सचेतनता ज्ञान हुए कि गोटे जिनस को किभଳି भाबरे व्यवहार करिबा किभଳି भाबरे तार जत्न नबा ए सब पिला माने कोन करि थांती ना माँ को ठारू शिखांदे तापरे आउ गोटे मुख्य जिनस होची कोन ना माँ जदि निजो को प्रभु को उद्देश्य रे व्यवहार करंती तेबे पिला मध्य सेई परि उद्योगी हुअंती माँ मध्य निजो को प्रभुंकर उद्देश्य माने कोन ताले मु सेटा कहूनी जाय कि प्रभुंकर वाक्य प्रचार कर कि मिशनरी काम कर सेटा नुहे कि कोठी जाय कि धर्म शिक्षा दे सेटा नुहे माँ को प्रभु को उद्देश्य माने नियमित भाव रे गीत पारिवारिक प्रार्थना करिबा गीत गाइबा आ बाइबल पढ़िबा नियमित गिरजा जीवा एटा होची माँ निजको पारिवारिक जीवन कण निजको करना प्रभु को उद्देश्य रे व्यवहार करिबा आ एगुड़िक आमर नित्य दैनंदिन कार्य एगुड़िक जदि एई कार्य गुड़िक जदि गोटे माँ करूथबो ताले पिला माने मध्य गीत गाइबा पई बाइबल पढ़िया पई गिरजा जीवा पई सेमाने मध्य कोन हेबे ना उद्योगी हेबे जदि माँ जदि ए सब कार्य करू नथिबे पिला माने मध्य कोन हेबे शिथळ हेई जिवे गिरजा जीवेनी किछि जीवेनी प्रभु विषय को भय कौन से माने कौन ना जानिबेनी स्वेच्छाचारिता हेई जिवे आ थरे जने भौणी मते कहले जे तांकर पुओ पई गोटे झियो देखि दबा पई आ से पिलाटा कोन करछि ना बेंगलोर रे काम करछि किंतु से पिलाटा केबे मते गिरजा जीवनी
ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଏତେ ଗୁଡେ ଗିର୍ଜା ଅଛି, ଗିର୍ଜା ଘର, ତମେ କୋଉ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଅ, ଗିର୍ଜାର ସହଭାଗିତା ହବ, ତମକୁ ସେଠୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ମତେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠିକି କଣ ଗିର୍ଜା ଯାଇପାରିବ, ସେ ଯାଇ ହବ କି? ମୁଁ କହିଲି କି ଡ୍ୟୁଟି ତ ଯାଇପାରୁଛ ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠିକି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ତ ନା, ତମେ ତ ହପ୍ତାହର 6 ଦିନ ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ତ ଅଫିସ ଫଫିସ ଯାଉଛ, 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ, ଆଉ ଗିର୍ଜାଟା ସକାଳୁ ଉଠିବା କଣ, ଉଠିକି ଯିବାଟା କଣ ଏତେ କଷ୍ଟକର ହେଲା? ଆଉ ତମେ ଗିର୍ଜାକୁ ଗଲେ ସିନା ହବ, ତମକୁ କିଏ ଜାଣିବ ଚିହ୍ନିବ, ଆଉ ତମକୁ ଜାଣିନଥିବ ଚିହ୍ନି ନଥିବ, କିଏ ତମକୁ ଝିଅ ଦେଇଦବ ଯେ ତମେ ବାହା କରିବ? ଆଉ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ସେଇପରି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି କହିଲି, ଗୀତ ଗାଇବା, ଘରେ ପାରିବାରିକ ଉପାସନା କରିବା, ବାଇବେଲ ପଢିବା, ନିୟମିତ ଗିର୍ଜା ଯିବା, ଆଉ ଯୋଉଟାର କି ପ୍ରଭାବ କଣ ହେଇଥାଏ ନା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ ହେଇଥାଏ, ପଡିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ପରିବାର କଣ କରିଥାଏ ନା, ତିଷ୍ଠି ରହିଥାଏ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ହିତୋପଦେଶରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ସବୁ କହୁନି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେମିତିକି ଲେଖାଯାଏ, ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ, ତେଣୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ହିଁ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେବା ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାର ମନରେ ଅଜ୍ଞାନତା ବନ୍ଦ ଥାଏ, ପୁଣି ଶାସନ ବାଡି ଦ୍ଵାରା ତାହା ବ୍ୟବହାର କରି ତାହାଠାରୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଭଳି କେତେ ଗୁଡିଏ କଣ ନା ବାକ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଣ ହବ ନା, ଉତ୍ତମ ପରିବାର କଣ ହବ ନା, ଗଠନ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁରେ ପଢିଲୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଯେମିତି ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢି ଆସିଲା, ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା, ସେଇ ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପଥର ଉପରେ ତାହାର ମୂଳ ଦୁଆ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ପରିବାର ହଉଛି ପଥର ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ପରିବାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାହାଠାରେ ଥାଏ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଝଡ ଝଞ୍ଜା ବିପତ୍ତି ସବୁ ଆସିବ, ମାନେ ଜାଣୁ କି ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ସବୁ କି ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ସବୁ ଆସୁଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାୟ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚାଲିବା। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୂଳ ଜିନିଷ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ହିଁ এই ବିପଦକୁ, ଝଡ ଝଞ୍ଜାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେଗୁଡିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିବାର, ଆଉ ସେ ପରିବାର ଅଧପତନ ହୋଇନଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଯେମିତି ଗାଲତୀୟ 5:22 ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂଯମ, ଏ ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବାର ଗଠନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏଇ 9ଟି ଫଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଭୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ପରିବାର ଆମେ କଣ କରିବା, ଗଠନ କରିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ ହେବେ, ତଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।